अव्वल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। थोड़ा मख्के हदीस की दक़्क़त से रागली और जो दरवाज़ा उफ्ता कई तदन्ना मवाद राशि सो के दाटके बोरे चल खुशाल शे रसूलुल्लाह मुबारक ब फरमाई मुहम्मदुन व उम्मतुहु दादुएम टके वसर सो के मुहम्मदुन दादुएम टके हुआ है व उम्मतुहु मुहम्मद देवदाग उम्मत सल्लल्लाहु दन्ना नवावाद राशि बेका उमेर तो स्ता मुतालिक माता हुक्म शेवेली कि देरा की दरवाज़ा बकोलावे दना मख के बच्चा था दरवाज़ा न खोलावे। रसूलुल्लाह मुबारक फरमाई दुनिया ताखिर के रागलियो लेकिन टोलो न मख की जन्नत तब दाखिली गो इंशाअल्लाह वाए शौक सरा रुस्तो मलगरी शौक सरा बाबा के राजू का बना राजू मड़ा राजू बका खैर इंशाअल्लाह का खौफ बाम सातु रजा बाम सातु ताला दा रहम नो मेल पकौ कि अल्लाह पखपल फजल अमल सरड़े रजिया तगराना दा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न अस्तक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन दलाला व कुल्ल दलालतिन फिन्नार व बिस्सनदिल मुत्तसिल मिन्नी इलल इमामिल हुमामिल हाफ़िज़िल हुज्जा अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस अबी अब्दिल्लाह मुहम्मद इब्न इस्माईल इब्न इब्राहीम इब्न मुगीरा इब्न बरदिज़बा अल-जुअफ़ी अल-यमानी अल-बुखारी रहमहुल्लाहु तआला व मत्तअना बिउलूमिही आमीन। क़ाल बाब क़ौलिल्लाहि अज़्ज़ व जल वनज़अु अल-मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामह व अन्न अअमाल बनी आदम व क़ौलहुम तूज़न व क़ाल मुजाहिदुन अल-क़िस्तासु अल-अदलु बिर्रूमिय्या व युक़ालु अल-क़िस्तु मस्दरुल मुक़सित व हुवल आदिल व अम्मल क़ासितु फ़हुवल जाइर। दरूद शरीफ हुआ है अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम शयूख़ इज़्ज़ाम और ददे मदरसे तुलबाए किरामो और ददर इलाक़े पूरन अलुज मोहतरम व दोस्तान रुनो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ढेर ज़्यादा खुशाल है मचस्तासो पता कली के चकम अलवे मदरसा दा दे कली न बल्कि ज़बरदस्त के दे वतन पकटो मदरसों के शुमार दा मदरसा जामिआ मज़ाहिरुल उलूम दागे न गण शमेर बची 72 अलकान नन फारिग शवे 72 अलकान खुले लरी ढेर शेर घटे घटे मदरसे जो कराची लाहौर और टोल पाकिस्तान के गर्द घटे घटे मदरसे कि दक्काले पर करोड़ों रुपये खर्च की करोड़ों लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में करोड़ों दा खर्चे की घट घट बिल्डिंगों न लरी
دومره بچي هلته هم نه فارغېږي څومره چې دلته فارغ او مولانا صاحب محترم دا وفرمایل چې 14 ډېر شی دی صاحب 14 غټ کلاس دی 14 ډېر زیات تعداد دی د دور حدیث یو عالم چې پیدا شي د الله شکر ادا کول پکار یو عالم 14 علما د دې مدرسې نه فارغ شو زه د دغه مدرسې محتمم صاحب او د دې مدرسې مدیر صاحب شیخ الحدیث حضرت مولانا ذاکر الله صاحب زید مجدهم ته په دغه خدماتو خراج تحسین پیش کوم زه د قدر په نظر هغه ته ګورم دا حقیقت دی چې ما ته سفر نن سبا ډېر ګران دی بوډا یم که نه مزل راته ګران دی بیا مصروفیات مې ډېر او 3-4 روزونه مسلسل بلکې ډېر دا غونډه هفته مسلسل کراچۍ ته بوتلم نو په کراچۍ کې ما وي صرف 2 بیانه به زیات به نه یو شپه به یوي بله شپه به بلي دا مې ورسره فیصله کړې چې 2 بیانه به چې لږ یو پوټی زه دمه شم مسلسل بیانونه هغې وې ښه او چې جز نه کوشم او لار کې تلم وایي دلته یو مدرسه ده کې بخاري شریف ختم په منځ کې پکې بل ختم بیا هغه د قاري عثمان صاحب ستاسو د علاقې دی چانګلي د هغې ختم سحر وختي پاسولم نو شروع مې وکړه نو 6 او 7 بیانونه تر ماسخوتانه پورې وچلېد او د شپې د قاري عثمان صاحب د مدرسې نه 3 بجې فارغ شوم د شپې 3 بجې سار مسلسل بیانونه نو بیا مې وی چې زه بس هلکه سبا خو څه نشته که نه نو چل یې را سره کړی و جز یې راله د غرمې په ځای 7 بجو ماښام ته رسوله نو په سبا بیا 6 که 15 بیانونو مسلسل نو زه خوشحالېږم الحمدلله زموږ دا ژبه دا مرۍ دا همدغې دپاره ده خو د خدای شان د خیراتي ډوډۍ را باندې څوک هم نه خوري نه خوري را باندې ډوډۍ له مې بوځي د ډوډۍ نه یو بیان مخکې کړي 2 تې رستو کړي وی چای به را سره پیالې څکي یو کس وی دلته هېڅ هم نشته وی صرف یو پیالې چای به ورسره څکي هلکه مې چای زما ډېره نه خوښه وی مونږ خو به ستا د برکته وڅکو که نه نو مې سم ووایه چې تاسو لی کړې ده نو چې چای له لاړو نو چای نه مخکې په مدرسه وروستم دغسې لوډ سپیکر پروت و او وی شا به تکړه شه په پېښور کې یو ځای کې مې سودا کول هلته مې سودا کولی یو ملګری راغی وی دا زما خوا کې مدرسه ده مونږ سره پیالې چای وڅښه دا ګورې حقیقت ته یم ښه جومات کې ناست وایي لکه زما چای ته شوق نه کېږي نه نه بس وي دا سودا به دې برابروي او ته مونږ سره پیالې چای به وڅښې مدرسه کې ما لکه هسې نه بیان ګورې زه ډېر ستړی نه بیان مایان نشته یو پیالې چای به وڅښې لږ دمه به شي ریلیکس به شي چې مدرسې ته یې وروخېجولم کرسۍ هم پرته وه لوډ سپیکر هم پراته وه هلکان هم ناست یا لکه تا چې وی چای ده یاره وي دا هلکانو چې 2 خبرې راته وکړي ما یې 2 خبرې وي یو ما الحمدلله دا 2 خبرې شي خیر وخلا او که 2 کلمتان وي هغې ته هم 2 خبرې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم سلام علیکم نه نه وي 2 نه ځکه څو خبرې ورته وکړه تقریر مې وکړه دا ګورې حقیقت ته وی بیان به وکړه طالبانو بیا طالبانو سره زمونږ هم د زړه مینې محبت چې تقریر مې وکړه خلاص مې کړه چای وی چای راوړي د شهر په منځ کې پېښور شهر کې بیچ میں په منځ کې ګیر چاپېره هوټل هم دی او پکې مطبخ هم دی او لنګرخانه هم ده وی چای راوړي کېناستو چای څه شوه بس هلک تلې راوړي هلکه چای څه ته وایي خو دلته کې په ګیس کې د اوبه ور واچوه او پی ور واچوه چای او چیني به وخوټ کوه معجون مرکب هذا هو الشای دا چای شو وی چای راوړي قسم په خدای که چای راغله دقسې راپاڅېد چای مو نڅکله او تقریر هم وکړ نو مسلسل څو ورځو نه بیانونه خو د دې ټول مې تمهید د دې دپاره وګرځو چې بیا هم زه ستاسو پورن ته الوچ ته او ستاسو د علاقې ته په راتلو باندې ډېر زیات خوشحاله او د هغې وجه سره د هغې وجه ستاسو مینه ده ستاسو محبت دی او ستاسو د دین سره
او د علماو سره محبت دی او ما بنده ناچیز سره ستاسو مینه ده ته چې په دې بازار کې ځم د دې خلکو مینه محسوسوم چې راځم د دې خلکو مینه محسوسوم ما سره په ټیلیفون د دې ځای نه ډېر خلک رابطې کوي مسلو تپوسونه کوي نو مولانا فواد علي صاحب خو د کال د سر نه راخوشي شي نو 2 میاشتې پس راځي زمونږ ټیم ولیکه هلکه صبر وکړه لا خو ډېر هم نشته نو بیا 2 میاشتې پس راشي ډېر هم خدای چا پسې نه لګوي والله که ته خلاص شي نو زمونږ ټیم ولیکه زمونږ ټیم ولیکه ما لکه ستاسو مدرسې سره زما مینه ده مولانا زه مفتی ذاکر الله صاحب زما د زړه نه خوښ دی ولې مې خوښ دی په اخلاص خدمت کوي الحمدلله دا د هغه خلوص دی د هغه جذبه ده او د هغه د اخلاص او د هغه د محنت ثمره او نتیجه ده چې نن به 72 کورونو ته د قرآن او د سنت رڼا کښې انشاءالله ورسېږي ستاسو دپاره دا ډېر لوی غنیمت دی نو ستاسو اخلاص څنګه حضرت شیخ صاحب زما نه مخکې تاسو ته وفرمایل د هغه د خبرې خلاصه هم دقه وه چې اخلاص خلوص حسن النیه او په اخلاص سره د دین خدمت زما ورونو چې کله په یو انسان کې اخلاص وي او د اخلاص جذبه الله مدد کوي بنیادی خبر اخلاص دی هر عمل چې کوئ د الله د رضا دپاره کوئ بس الله به مدد کوي نو مولانا مفتی ذاکر الله صاحب حفظه الله تعالی ورعا دا د هغې اخلاص دی او ستاسو همکاري ده ستاسو مینه ده ورسره چې دومره 14 علما کرام هغه الله فارغ کړل او دقه رنګې نور طالبان د حفظ او د ناظرې او بیا ډېر ګران قدر محترم شیخ القرآن والحدیث جامع المعقول والمنقول حضرت مولانا محمد انور شاه صاحب زی د مجدهم غوندې شیوخ چې د سره داسې بابرکته شخصیت دا زما د باباجي شاګرد دی د مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه زما نیکه او زما استاد و زما پیر و مرشد مو او ما ته ډېرې دعاګانې هم کړي دي چې 53 سال هغه وړه دوره په خپل کلي کې پړاو کړې ده په خدای که 1 روپۍ تنخوا یا 1 روپۍ پیسې پې اخیستلي دا د الله د رضا دپاره او ستاسو د علاقې ډېر علما مولانا صاحب محترم راته اوس هم فرمایل چې د ستاسو په جومات کې دی رومه کوډګی و دی خو دا او دارنګې ملنګ مولوي صاحب د کوهستان مولانا عبدالحلیم صاحب دا د هغه شاګردان پاتې شوي نور هم ډېر علماو د سوات ته یو ځای بل ځای او د هغه دا الله په ژوند کې هغه له دا یو غټه سیله ورکړې ده چې د هغه نه سا د سجدې په حالت کې وتی ده په سجده پروت و چې د هغه نه روح پرواز کړی دی نو دا د دې داسې غوندې شخصیات او شیوخ او ګران قدر استادان کلک او قابل ترین استادان چې زه څومره پیژنم څه پکې زموږ شاګردان هم دي نو زه ډېر زیات خوشحاله یم او په دغه بهترینو خدماتو او په دغه اخلاص باندې زه بیا د دې مدرسې انتظامیې ته د دې مدرسې استادانو مدرسینو حضراتو ته د دغه ادارې شیوخ و مفتیانو حضراتو ته او بالخصوص مفتی ذاکر الله صاحب ته بیا خراج تحسین پیش کوم بنده ناچیز گناهګار دعا کوم چې الله پاک د دوی او زما په مونږ کې اخلاص پیدا کړي الله مزید برکات واچوي او دا علما الله مخلصین فضلا ثابت کړي زما رونو زه هغه د دې باب او د حدیث متعلق هغه علمي ډېرې اوږدې خبرې درته نه کوم ربط شو د مخکې سره او د خاتمې او د بدایي په منځ کې مناسبت شو وغیره ځکه عوامي مجلس دی نو که هغه د طالبانو خبرې مې شروع کړې نو هغې باندې به تاسو هم پوه نه شئ مجلس به هسې عبث شي فایده به حاصله نه شي نو هغه خبرې درته نه کوم د طالبانو له به یو څو خبرې وکړم هم په ساده پښتو کې هم د دې باب او د حدیث متعلق به وکړم خو چې تاسو عوامو له په ساده پښتو کې وي چې تاسو څه فایده واخلئ نو یو څو خبرې درته رونو عرض کوم دا باب امام بخاري رحمت الله علیه ښودی دی ترجمة الباب د دې نه د امام بخاري غرض څه دی یو ګوټو به ماله را د دې نه د امام بخاري رحمت الله علیه غرض څه دی نورونو 2 غرضه دي هغه یو غرض اولی دی
رد دی په بعض حنابلو چې بعض حنابله د دې قایلو چې قرآن مخلوق دی تر دې حده پورې چې کم الفاظ او نقوش دي مونږ سره پراته دي وی دام غیر مخلوق او قدیم دي بعض حنابله چونکه امام احمد ابن حنبل ته په دې مسله کې سخته سزا میلو شوې وه په مسله د خلق القرآن کې نو په دې وجه بعض حنابله په تویش کې راغله د هغه شاګردان نو هغوی به وی چې قرآن هغه کلام نفسی خو دی غیر مخلوق حتی چې جبریل په تلفظ کوي رسول الله مبارک په تلفظ کوي مونږ په تلفظ کوو وی دام غیر مخلوق او قدیم دی نو امام بخاری رحمت الله علیه حتی وی دا نقوشم غیر مخلوق او قدیم دی داسې سخت طرف ته لاړل چې بداهتا دا هغوی دا قول باطل دی نو امام بخاری رحمت الله علیه اصل کې ګورې په هغې رد کوي د دې نه مخکې باب د باب قرات الفاجر والمنافق هم دغه رد دی په دوی باندې چې ولې فاجر او منافق غیر مخلوق دي هغه مخلوق دي د هغې اصوات الفاظ او قرائت هم غیر مخلوق دي نو دلته امام بخاري څه وی اعمال د بني آدمو او اقوال وزن کیږي نو تلفظ بالقرآن قول دی قول دا به وزن کیږي د قیامت پر ورځ او اقوال چې کم موزون دي نو تلم حادثه مخلوقه ده او ما یوزنو هم حادث او مخلوق وي بس دا مې صرف مختصر دی طالبانو لوي غرض ثانوي کې به یو پوری تفصیل درته وکم مشهور دا دی غرض ثانوي د امام بخاري رحمت الله علیه رد په معتزله اوس دا عام دوستان به په دې نه پوهېږي چې دا معتزله پکې څه شی دی دا یو ډله وه مشر واصل ابن عطا د حسن بصري شاګردو او بیا هغه خپل مسلک او خپل مذهب تبدیل کا او یو خراب مذهب یې ونیوه معتزله د صحابو په آخري زمانه کې او د تابعینو په لومبۍ زمانه کې دا ډله تېره شوې ده د دې د مذهب او د ګمراهۍ دارومدار په دریو خبرو زه به صرف یوه خبره کوم دا درې درته دواړه ته نشم کولی وخت کم دی لومبی چې کوم د دوی د ګمراهۍ سبب و هغه تحسین الظن بالعقل په عقل دوی ښه ګمان کو دویم اتباع الهوا او دریم الجهل بمقاصد الشرع خو دا دوه به پرېږدو دې لومبی له به راشو د دوی دارومدار پسو د ګمراهۍ په دې چې کم سیز د دوی د عقل لاندې راته دا منم او چې د عقل نه کم بالاترو انا منم بس عقل کم شی د ما اخلي هغه به منم عقل نه اخلي انا منم ګوره د عذاب قبر نه دي منکرو وي دا خو زموږ د عقل نه بار خبره ده قبر کې عذاب کم نه مونږ قبر وکنو او نه پکې عذاب شته او نه پکې خوشحالی شته کرامت د اولیاو نه منو ولی نه منو یاره دا د عقل نه بار خبرې دي معجزات د انبیاو هم نه منم ولی عقل نه مني د عقل نه بالاتر خبره ده حتی قرآن شریف کې یوه معجزه ده اقتربت الساعة وانشق القمر چې سپومۍ شلېدلې وه هغې کې باطل تاویل کوي دوی دا هم نه منم جنت او دوزخ لا پیدا نه دي رستو به پیدا کیږي او دقه رنګې دوی وایي چې پل هم نشته پل سورات چې د دوزخ د پاسه کم پل دی ولې وایي د هغې چې کم وصف راغلی دی په احادیثو کې دا دی چې دا به د ویښته نه نري دی او د تورې نه به تېره وي وایي هذا تعذیب الانسان په دې باندې به یې ویل ته کښېنه بچی خان رستو ملګري چې ما ته ښکاره شي وایي دا دې باندې به یو سړی تېرېږي څنګه دا ټولې خبرې دوی نه مني زمونږ عقیده څه ده نو ځان په دې تاسو پوه کړئ مونږ وایو کم شی چې زمونږ د عقل لاندې راځي ومې منو که الله او رسول ویلی دی او چې کم شی زمونږ د عقل نه بالاتر دی او الله او رسول یې بیا یې منو بعضې څیزونه قصدا الله داسې ساتلی دي چې هغې ته زمونږ عقل نه رسېږي د عقل مخالف نه دی خو زمونږ عقل نه رسېږي نو چې عقل ورته زمونږ نه رسېږي نو څه معنا چې دا شته نه زه به تاسو یو مثال درکړم چې تاسو ورباندې پوه شئ یو سړی ړوند دی په سترګو نابینا ما سره یو نابینا کله کله راځي تاسو به یې نوم اورئ ناخوان دی بشیر جان ورته وایي بشیر جان ارماني ډېر ښکلی ناخوان دی هغه نه مې یو ځل تپوس وکړ مې بشیر جانه ستا په زړه څه ارمان دی وایي زما په زړه دا ارمان دی چې دا تور رنګ څه ته وي یو شین څه ته وي یو سپین څه ته وي
په دې لږ سوچ وکړئ ما یې واقعي کلک او نرم خو به دې په لاس معلوم کي ګرم او یخ په ژبه او په لاس معلوموي او بدبویي او خوشبویي په پوزه معلوموي او اواز او معرفت د صوت او د سړي هم په دې غوږ معلوموي لیکن رنګونو تعلق چا سره دی د سترګو سره سترګې د ده شته دی نه یو ځل مې ورته وی تاسو چې خوب وینئ نو په خوب کې تاسو رنګونه نینئ وایي موږ په خوب کې شکلونه نینو موږ اوازونه ورو موږ شکلونه نینو په خوب کې موږ اوازونه ورو چغې ورو اوازونه دقه موږ اورو نو اوس یو سړی دی په سترګو بلکل ړوند دی اوس نه تور رنګ پیژنې نه شین پیژنې که ته د دنیا غټ پی ایچ ډي ډاکټر راولې او یې ده ته دا تور او شین رنګ وښایې شابه چې تور داسې وي او شین داسې وي او سپین داسې وي او یا دې ړوند ته ووایې چې ما ته تور او شین او سپین وښایه په خدای چې ټول عمر به پې تېر کړي خو نه به هغه په تور او سپین رنګ پوه کې او نه به درته هغه تور او سپین وښایي نو څه معنا چې د هغه د تور او سپین د رنګونو د ادراک د معلومولو چې کوم څیز دی سترګې هغه نشته هغه تور او سپین نه پیژني که ته ورسره لستل کې او د دنیا پروفیسران ورته راولې چې دا رنګونو باندې دې پوه کا والله کې پې پوه کې هلکه پوهیولی شی پې جواب راکې نه او که دې ړوند نه تپوس وکړه چې شابه ما ته شین او سور او زیړ او تور او سپین او خړ او دا رنګونه وښایه قسم دې کې درته وښایي دا مطلب نه شو چې دا رنګونه شته نه دا رنګونه خو شته خو د هغه هغه صلاحیت نشته د هغه د ادراک د پیژنګلو د بل د ښودلو د زده کولو صلاحیت نشته دقه رنګې د آخرت څیزونه چې دي د هغې په مقابله کې موږ داسې یو لکه د ړندو په شان موږ ته هېڅ معلومات نشته که موږ درته زه زړه مچومه چې جنت به داسې وي او الله ذات داسې دی او داسې او داسې والله که پې تاسو پوه شئ ولې زموږ هغه ادراکي ماده نشته هغه حس نشته چې په هغې موږ د آخرت امور او د عالم امر چې ورته وایي او عالم مثال چې ورته وایي د هغې څیزونه پې موږ وپېژنو دا به موږ پېژنو که خیر خو کله چې موږ ته هغسې غوږونو سترګې میلو شي چې کوم آخرت سره تعلق لري د قیامت په ورځ او په میدان د حشر کې به موږ دا بیا پېژنو قرآن شریف کې الله فرمایي وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره بیا به موږ خپل رب وینو هلته به راته پته لګي دلته موږ ته هېڅ پته نه لګي دلته خو چې ته وایې زما اعتماد په عقل نه دی زما اعتماد الله په تا دی رسول الله مبارک چې کله معراج ته لاړ بیت المقدس ته لاړ او واپس راغی بر اسمانونو ته لاړ سماوات په پیغمبرانو سره ملاقات مو شو جنتونه مو لیدل دوزخونه مو لیدل او په بیت المقدس کې 2 رکعاته منځ هم کړی دی ټولو انبیاو ته او خصایص کبرا کې سیوطي لیکلی دي چې په دې لاره ته نو یو ځای کې 2 رکعاته وکړل جبریل علیه السلام ته دلته کوز شه 2 رکعاته نفل وکړه 2 رکعاته نفل یې وکړ وي دا ځای دې وپېژن وی نه وی دا ستا د هجرت ځای دی دلته به هجرت کوې بیا یو ځای د اس براق نه کوز کا وی دلته 2 رکعاته نفل وکړه ویې کړل وی دا ځای دې وپېژن وی نه وی دا وادي سینا ده د کوه تور دی د وادي سینا غاړه ده چې موسی علیه السلام له الله کتاب ورکړی دی بیا بل ځای ته لاړو هلته یې کوز کا او وی 2 رکعاته نفل وکړه پې وکړل وی دا ځای دې وپېژن وی نه وی دا هغه ځای دی چې عیسی علیه السلام الله پیدا کړی داسې ځای په ځای پې نفلونه مو کړل بیا بیت المقدس ته هم لاړ او مخصصایص کبرا کې سیوطي بیا سند احادیث راوړي دي په اسانیدو سره او سند حسن د مرتبې والا هم دی درجه د حسن ده چې هلته بیا یو پیغمبر راغلی دی مشهور پیغمبران هغوی تقریرونه هم کړي دي بیا اخره کې رسول الله مبارک تقریر کړی دی بیا د هغه ځای نه اسمان ته اسمان کې ملاقاتونه جنتونه الله سره ملاقات ګورې لقاء الرب کې هېڅ اختلاف نشته په دې اجماع د امت ته چې په شب معراج کې رسول الله مبارک د الله سره ملاقات کړی دی رؤیت د باری تعالی کې اختلاف دی لیدل شوي دی که نه ملاقات کې هېڅ اختلاف نشته جنتونه هم لري دوزخونه واپس راغلی دی په دې څونه موده لګي اوهو د دې ځای نه
د تیز سورلی مزل اسمانه پورې د 500 کالو د مزل د لومبي نه دویمې پورې 500 سال دویم نه درېمې پورې 500 سال څلورمې نه پنځمې پورې 500 سال دا څونه مزل لیکن رسول الله مبارک فرمایي چې واپس رالم د کمې بسترې نه چې تللی وم چې واپس رالم هغسې ګرمه وه هغسې ګرمه وه او چې د ام هانې د کور نه وتم په دروازه جبریل په چت راکوشوی په دروازه ووتو چې په دروازه وتم هغه زنځیر وي که نه هغه حلقو کړو والا نو زنځیر چې راوغورځوې څونه ساعت کې قلاریږي یو سیکنډ کې یو 2 سیکنډه کې درونی که نه زر قلار شي وی چې واپس رالم هغه زنځیر هغسې ړقېدلی په ځای ودرېدلی نو عقل نه اوچته خبره ډېره اوچته ده چې بار راووته نو ابوجهل په مخه ورغې وته نن څه ناشنا خبرې دې شته او که نشته وی او وی څه دي وی بیت المقدس ته تللی ما په دومره لږ ساعت کې وته بر اسمانونو جنت یاد نه که وی د خلقو مخ کې به ووې ابوجهل خو الفلام و شیطان و که نه پوره حرامي و که نه هغه مطلب دا و چې دا خبرې خو د عقل نه بار دي خلک به دې ټول نفرت وکړي وی چې دا ته څه وې وی بلکل به ووایم او حضرت ابوبکر صدیق له چې مخه باندې ورغې راشوي ملګري خو دې نن بل څه وی وی څه وی وی دومره لږ ساعت کې بیت المقدس ته تللی او واپس راغلی یم هغه ورته څه وی وی مړه دا خو وړه خبره ده که وی چې په دومره لږ ساعت کې اسمان ته تللی یم راغلی دا منم ولې وی چې ته دروغ یې نه دي ویلي همیشه رښتیا ویلي ما سمعت منه کذبا همیشه رښتیا ویلي نو چې ابوجهل خلک ورته راغونډ کړل وی دې ته ووایه رسول الله مبارک ورته ټول ذکر وی زه لاړم بیت المقدس ته واپس بس خلکو اشکالات شروع کړل او غلط اشکالات یو کس ورته وی وی ښه ته بیت المقدس ته تللی وی یو وی دا جومات شکل څنګه او رنګ یې څنګه او دروازې څنګه وی د ښار رنګ څنګه او جومات د ښار کم طرف ته خدایا حضور پاک فرمائی حیران شم چې یا خدایا اوس څوک کم دوی له څه جواب اوس زه ستاسو دې جومات ته دا مې درېیم کال دی چې راځم او که ما نه څو تپوس وکړي چې دا جومات او مدرسه دا ښار کم طرف ته دي په خدای که ما ته پته لګي زه به یم په یو د لار ورغلم یو حجره وه او په هغې رالم او جومات کې مې بیان وکړ او که ما نه څوک تپوس وکړي چې څو دروازې دي خدای شته چې اوس مې ملا نه شمېرلې ما ته پته نه لګي او څو کړکۍ یې دي ما ته یاد اسپت بار څو کړکۍ دروازې یاره وروره زه خو شمېر د دروازو له نه یم راغلی زموږ په کلي کې پخوا یو ښځه وه هغې کوټه جوړه کړې وه کور یو غاصب دی په زور باندې یې کور ونیو ته مړه دا ګیلاس ډکه سړی جنت کې خو کأسن دهاقه ډک ګیلاسونه به ته پکې ځای وړې دا خو اوبه خو قیامت نه دی سړی ډک ګیلاس راکوه چې ړم پې دغه شي یخ شي ښه مه کوله حاصل دا دی چې کوټه ته یو سړي ونیوه ښځه لاړه عدالت کې جج سره یې درخواست وکړه چې زما کوټه وه او کور او دې سړي رانه نیولی دی د هغه سړي یو وکیل او د وکیلانو پخوا قولې والې پټکي به یې په سر غټې قولې به یې والې ما ته مې یاد چې جج ته ودرېدل هغه وکیل په دې ښځه جرحه کوي ورته یې خورې وی ها وی دا کوټه ستا ده وی یو دې سړي رانه نیولې ده چې تر چا وکیل او ته د دې کوټې څو لاړې لاړې خو پېژنې که نه دا بشونه لرګي اوس ولنډر دی هغه زمانه کې د لرګیو د دې کوټې دې څو لاړې دي که ستا وي خو تا ته به اوس پته وي ښځې وی چې ما ته خو د کوټې لاړې او برګې او تیران او کړی نه دي معلومې ما خو نه ګلکار جوړه کړې د مزدورانو دې ظالم نیولې نو ستا څنګه کوټه ده چې تا ته د خپلې کوټې کړی او لاړې او برګې نه دي معلومې ښځه وکیل صاحب ته وی وکیل صاحب وی تا نه یو تپوس کوم دا کوټه ما یو ځل جوړه کړې ده په عمر کې ده نیولې ده او دا پټکې ته روزانه سهار وی او ماښام یې سپړې او سبی بیا وی او ماښام یې سپړې ستا د پټکي څو وله دي فبهت الوکیل وکیل ایس سمونه وی نه ووایه که ته خو روزانه پټکې وی او ماښام یې سپړې څو وله دي بس وکیل چپ شو بس ښځې وګټله دا ګوره چې کوم شي ته توجه وي که نه نو ابه شمېر درته معلوم وي او چې کوم شي ته توجه نه وي نو د هغې شمېر چاته نه معلوم زه د نو ستا نه تپوس کوم دی بچي نه تپوس کوم چې ستا د کمیس څو تڼۍ دي زه دې ما ته ووایه
تر څو چې شمې ما ته والله که پته لګي چې زما رتڼي څو بټنې دي پته نشته وشمېرم نو بیا به یې درته وي نو حضور پاک فرمایي حیران شم چې خدایه ما ته څه پته لګي چې دا جومات د ښار نه کم طرف ته جومات رنګ څنګه دی دروازې څنګه دي زه څه خبره یم واوره ښه شک کې پرې پوه سویم نه دي معلوم را پورې ملنډې کوي خان الله پاک حجابونه لرې کړل الله پاک حجابونه پردې لرې کړې او دا بیت المقدس جومات او ښار یې راته داسې مخامخ کاره کو لکه په جبل ابي قبیس ته پاسه چې پروت دي دی به تپوس کو ما به جواب ورکړه اوس دا ټولې خبرې خو د عقل نه بالاتر دي خو رسول الله مبارک ویلي دي که زمونږ ورباندې ایمان دی مونږ یې منو قرآن وی سبحان الذي اسرا بعبده لیلا طالبان دلته سوال کوي که نه یا چې اسرا خوازې د شپې تلو ته وایي د دې لیلن څه فایده ده دا تجرید به ولې کوو موږ په اسرا کې وی اشارت دې ترې دا تنوین د تنکیر تقلیل دپاره دی چې د شپې په یو معمولي څه کې تلې راغلی دی پوټې څه کې تلې راغلی نو موږ د عقل بچي نه یو ښه عقل مني که نه مني عقل ورته رسیږي که نه رسیږي خو چې الله و رسول ویلي دی وایه مونږ به منو که به نه منو وایه معتزله وایي زما د عقل لاندې راځي منم او که د عقل نه بالاترې بیا دې نه منم په خدای چې دا د مور په ګېډه کې دننه دا بچې په کوم انداز لویږي که دا هم ستا د عقل لاندې راځي دا خو الله پاک هر څه کوي او ټول نظام رب العالمین چلی قرآن شریف کې الله فرمایي سلیمان علیه السلام چې کله هغه ښځې تخت راوړو دا هغه ښځې دا زمونږ بعضې کتابونو نوم لیکلی دی بلقیس یا بل خیر د نوم خبره ته نه کومه تخت راوړو وایي ایکم یأتیني بعرشها هغه تخت به یې څوک راوړي قال عفریت من الجن انا آتیکم به قبل ان تقوم من مقامک دومره سات کې به راوړم یو معنا دا چې ته به له ودرېدلی نه دویم معنا دا چې ستا به خپل مجلس لا نی ختم شوي وقال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك او بیا وی فلما رآه ای ابوی دومره سات کې به راوړم چې ستا سترګه به نی رپېدل عقل مني ستا ده اوس او جساس احکام القرآن کې لیکلی دي چې رسول الله مبارک جبریل علیه السلام نه تپوس وکړو چې ته ماله د الله نه قرآن راوړې څومره سات کې را رسېږي وره ښه څومره سات کې د ځمکې نه اسمانه پورې 500 سال مزل زه ورپسې د هر اسمان د بل منځ کې 500 سال او بیا بره عرش دی او د هغه ځای نه قرآن راوړي څومره سات کې راوړې جبریل علیه السلام ورته وی د الله رسوله زه وحی کې راوالم دلته څومره سات کې رسېږم قبل ان يرتد الیک طرفک چې ستا سترګه نی رپېدلې چې دا رسېدلې دا خو د الله پاک نظام دی زمارونو نو خبره مې دې پورې کوله چې زمونږ ایمان معتدله سوی د عقل بچي دي نو هغې وایي دا تله نشته د قیامت په ورځ باندې چې کومه مونږ وایو تله ده او په هغې به الله وزن کوي نو وایي تله نشته وزن مزن نشته هغوی انکار کوي د میزان نه د وزن نه دلیل څه نیسي وایي په دې تله به څه کوي مونږ وایي په دې به زمونږ اعمال وزن کېږي نیکۍ او بدۍ معتزله وی دا اعمال اذا وجدت عدمت چې موجود شي ختم شي او اعاده د معدوم خو محاله ده دوی وایي ناممکن او محال کې هم لږ فرق شته خو دا اوس د هغې وخت نه دی اعاده د معدوم خو محاله ده یو شی معدوم شي بیا به څنګه واپس شي که بالفرض لفظ وایي دا واپس هم شي نو دا غیر متقوم بنفسها دی هغه شی وزن کېږي چې جوهر وي عرض له وزن وي خو په ضمن د جوهر کې هم عرض د ثقل نشته دا د هغې خپل مذهب دی نو دا خو غیر متقوم بنفسها دی د دې به وزن څنګه کېږي دا به څنګه تللی کېږي زه به د دې عوامو دوستانو په ژبه ووایم هغه د جوهر او د عرض خبرې درته نه کوم ابه دا ووایم چې هغه شی وزن کېږي چې یو ماده او یو جسد لري ظاهري وجود نو نیکي او بدي خو په سترګو نه ښکاري که زه تا ته یم تا پرون 5 منځونه کړي دي راوړه چې وتلو 100 کیلو دي نو ته ما ته وایې چې هغه ته څنګه راوړم کم دی تا روجې د رمضان 10 شونې راوړه وتلو چې 100 منه به هلکه روجې څنګه راوړم نو چې دلته یې نشي تللی دلته به یې څنګه وتلی غیر
غیر مادي شی به څنګه تللی کېږي؟ نو امام بخاري رحمت الله علیه پې رد کوي او دقه رد کې دا ما درته ووې چې الله فرمایي وندع الموازین القسط لیوم القیامه چې قیامت پر ورځ به مونږ انصاف والا تلې ولګو. الله وایي او حدیث کې راځي چې دوه خبرې ثقیلتان فی المیزان خو د قیامت ته لا یادوي که نه نو چې الله او رسول یې تله شته او زه به پې وزن کوم. دقسې حافظ ابن حجر لیکلی دي نو بیا پکې زمونږ عقل له څه مجال دی؟ الله و رسول وی کوم خسینګه به کېږي. نو بعضې علما وی دا به وزن کېږي خو په ضمن د جواهرو کې یعنی اشخاص به تللی کېږي. څه به تللی کېږي؟ اشخاص به تللی کېږي. مراد د دې اعمالو نه مراد دقه دي چې سړی چې چا نیک عمل کړی دی هغه وتللی شي او بد عمل کړی دی هغه بد عمل به وتللی شي. لیکن دا کمزورې او مرجوح جواب دی اگر چې حدیث پکې شته خو د هغې حدیث زموږ علما څه تاویلات کوي او انور شاه کشمیري رحمت الله علیه لیکلی دي وی صرف یو کس به تللی کېږي ټول نه. په یو موقع رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو جهاد کې یو سفر کې یو سړی او سیله زول و طوفانو هغه د اونې نه یو څانګه پرې کوله ډېر نری یعنی باریکو هغه به د هوا داسې وړله نو صحابه وخندل. نو حضور پاک وفرمایل مما تضحکون څه پورې خاندې؟ وی من دقت ساقیه د الله رسوله د دې نرو پنډو پورې خاندل. حضور پاک وفرمایل هما اسقل فی المیزان من احد دا به په تله کې د احد د غر نه درنې وي. احد د غر نه به درنې وي. او حدیث کې راځي د ابو هریره حدیث دی یؤتی بالرجل السمین یو سرب سړی به راوستلی شي لا یزن عند الله جناح بعوضة د ماشي د وزر برابر قیمت بین. د داسې قسمه روایاتونه دوی استدلال کوي لیکن هغې کې اوږده خبره ده چې دا سړی ولې تلي او څه خو خیر دا جواب دی مرجوحه هغه ده چې مراد د دې وزن د رجل نه دا ظاهري وزن نه دی مراد د هغې نه هغه د مرتبې غټوالی او د مرتبې درونوالی مراد دی. لکه اوس هم بعضې خلک وي مړه لرې که یاره د دې سړي خوا زه څه وزن نشته اړو څه قیمت یې نشته نو اوس خو ټول څه عبد خو نه دی مرایې خو نه دی چې موږ دا خبرې کوو. مراد ترې نه د هغه د مرتبې اوچتوالی او د مرتبې کموالی مراد دی. او انور شاه کشمیري وي نه وی بعضې کسان به تللی کېږي یو کس نیم صرف الله دا ښیي چې دا څومره سورب دی ایمان پکې نشته نو هېڅ وزن یې نشته او دا نری پرې دی خو ایمان پکې دی نو دا د ګوره تله کې درنه دی دا به یو کس نیم سره کېږي. او بعضې حضرات وی صحف به تللی کېږي او هغه حدیث ته بتاقي چې په ترمذي جلد ثاني کې راغلی دی هغه دلیل نیسي. لیکن علما لیکي چې نه دا بتاقه په حقیقت کې د دې عمل شکل دی. او انور شاه کشمیري بیا لیکلی دي او وایي د یو کس نیم بطاقه به تللی کېږي د ټولو نه الله خپل نوم او د کلمې طیبې هغه برکت او عظمت صرف ښکاره کول غواړي. زما شیخ و حضرت علامه شمس الحق افغانی رحمت الله علیه هغه به فرمایل وی اوس خو دا سوال اړوشته دی نه وی معتزله په حقیقت کې میزان پیژني نه چې میزان څه ته وایي. شرع قاید کې د میزان تعریف لیکلی دی الميزان ما يعرف به مقادير الاشياء. میزان هغې ته وایي چې شي مقدار پې معلومیږي. خبره خلاصه شوه. ترمامیټر یو میزان دی د تبې مقدار پې معلومیږي. تبه عرض دی غیر مادي شی دی. داسې آله انسان راوسته چې د زلزلې مقدار د بلندۍ مقدار د رفتار د حرارت د برودت هغه مقدار معلومیږي. بس دغه آله شوه تله شوه که نه نو چې دنیا کې انسان داسې آلات راوستل چې غیر مادي څیزونو مقدار پې معلومیږي نو الله سره به داسې آله ني چې زمونږ د نیکو د بدو مقدار پې معلوم کړي. خو دا الزامي رد دی تحقیقي رد نه دی. تحقیقي جواب دا دی چې یو تله به د قیامت پر ورځ الله به یې ولګوي په هغې به یو طرف ته نیکۍ وي او بل طرف ته ګناه دا به واچوي او د هغې وزن به کېږي. او که تو مغه خپل زوړ سوال دی واپس کړې چې دا نیکۍ به دی به څنګه تللی کېږي غیر مادي شی دی نو د دې عالم چې څومره اعراض دي د دې اجساد دي وجودونه دي د قیامت پر ورځ دلته موږ ته نه ښکاري هلته به ښکاري. الله فرمایي ووجدوا ما عملوا حاضرا دا به موږ ته ښکاري.
بالکل لکه د یو مثال در کوم رسول الله مبارک فرمایي بین انا نائم نتیت بقدح من لبن وی اوده مو یو کاسه د پیو چا راوړه فشربت منه ما ته پیوس کل واتیت فضل عمر بن الخطاب زیاتی مې حضرت عمر له ورکړل صحابه یومات اولته یا رسول الله تعبیر دی ولا سو وسته وی العلم مفعول به د فعل مقدر به وګرځو اولته العلم د علم تا نګوره علم یو عرض دی غیر مادي شی دی او په خوب کې شکل د پیو دی یا دین غیر مادي شی دی په خوب کې شکل د کمیس دی إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات دا دی ګوره د قحط شکل په خوب کې د اوچو وږو او د ټپو غواګانو دی او د فراخ صالح شکل په خوب کې د شنو وږو د سربو غواګانو دی یا حضور پاک فرمایي یو توره ښځه و ببرسرې د مدینې نه ووته وی تعبیر یې څه دی وی وبا او مرض د مدینې الله جحفې ته ورسو نو وبا عرض دی هلته شکل د تورې ښځې نو دا خو د خوب شکلونه دا شکلونه هلته نه دي هلته الله ته پته چې زموږ د نیکو به څه شکل وي یاره اوصاف یې درته ویم تاسو ټول طالبانو ته ویم تاسو ورته غوږ شئ وصف به سي نیکي به ښکلي وي د نیکۍ شکل بسی خشته ښکلې لکه ښکلي شي ته چې ته ګورې او ته ترې نظر نشئ اړولی دویم د نیکۍ شکل به څنګه خوشبویه به وي بوی به تې دي خشته او دریم برودت به یې پکې یخوالی به او د ګناه شکل به څنګه بدبویه به سخابین به تې دي لکه د غلاظت نه چې سخابوین دي او شکل به سخی بنده چې ورته ګوري مخ به بل طرف تاړی او ګرم به دا د ګناه د شکلونو وصف په احادیثو مبارکو کې راغلی نو باقي به شکلونه هلته به الله ور واچي هېڅوک به ته انکار نشي کولی لکه مرګ به د ګډ په شکل کې راولي ګوره مرګ یو ګډ شکل او برګ به یې هغه ګډ برګ او علال به کې حضرت یحیی علیه السلام مرګ په شکل د ګډ نو د دې به شکلونه او په تله کې ور واچوي نو الله فرمای قرآن شریف کې امام بخاری پر رد کوي وندوع الموازین القسط لیوم القیامه بس طالبان یو څو سوالونه کوي د هغې جواب کوم زر زر ورته کوم هم یو جواب کوم هم خپلو طالبانو ته متعدد جوابونه کو دي ته یو کوم وندوع صیغه د جمع ولې راوړه الله خو واحد دی احد لا شریک له مفرد خیر ورته نشو ویلی خو زه ووایم نو دلته جمع ولې راوړه نو جواب به ده وکړو چې تفخیما لشانه تبارک وتعالی زه ځان له د جمع صیغه نه شم استعمالولی کبر دی تا له استعمالولی شم ته څنګه په دې سړی خفه کېږي تاسو څنګه یې یو کس ته نو دا د دې باندې هغه تعظیم دی په دی نو دقه رنګې دلته کې هم تعظیما لفظ تفخیما به وویم د نزاعو استعمال شو او موازین جمع د موزون دی لکه مجاهیل د مجهول جمع د موزونات متعدد دي او یا جمع د میزان دی اصل کې میوزان نو و یو کسرې د ما قبل نه په یې بدل شوی نو دلته بیا سوال راځي چې تعدد د موازینو راغی نو یو جواب خو دا دی چې او تلې ډېرې دي لکه دنیا کې د سرو زرو جدا تله ده د مالوچو جدا ده د غنمو جدا تله ده دقه رنګې هلته د اعمال ظاهریو جدا د باطنیو جدا یا د عقایدو جدا د اعمالو جدا یا د هر امت جدا تله ده لیکن راجح قول دا دی چې تله یوه ده نو جمع یې ولې راوړه په اعتبار د کثرت د من یوزنو لهم یا کثرت د ما یوزنو بیا راځي القسط نو طالبان سوال کوي چې دا خو صفت بحال الموصوف دی او صفت بحال الموصوف موافق مطابق وي د موصوف سره په افراد تسنیه جمع کې موصوف جمع راغلی او صفت مفرد راغی دا ولې نو څوک خو وایي چې زوات په مقدر کم زوات القسط او څوک وایي قسط په معنا د قاسطات سره کم لیکن حافظ ابن حجر رحمت الله علیه لیکلی دي چې د مصدر د صفت د مفرد مثنا مجموعه کیږي او په خپل مثال ورکوي یقال میزان قسط و میزانان قسط و موازین قسط لیوم القیامه لام په معنا د فی کو ای فی یوم القیامه او کلام اجلیه ګرځي رسو به مضاف مقدر کې له حساب یوم القیامه او یوم په معنا د ورځ نه دی د نهار مطلق وقت کې دا استعمال شایع دی او قیامت معدول لقائمت دی موصوف به مقدر کو الساعه القائمه نو معنا به څه شي ډیر زر درته چې مونږ به ولګو انصاف والا تل پرواز د قیامت دا به مونږ ولګو نو کتره تله یوه ده نو بیا به دقه معنا کوم جمع په اعتبار د چا سره شوه د
کثرت د میوزنو یا د مایوزنو مونږ به ولګو انصاف والا تله پر ورځ د قیامت به کذبت نوح المرسلین. حافظ ابن حجر مثال ورکړی د نوح علیه السلام به د یو پیغمبر تکذیب کړی نو وی ګورم کذبت قوم المرسل پکارو الرسول پکار. نو زموږ بعضې علما خو جواب کوي چې د یو پیغمبر تکذیب د ټولو دی ځکه جمع راله، لیکن حافظ وی نه دا تفخیما لشانه تبارک وتعالی الله تعظیم کوي. ښه جي مخکې به لاړ شو. اوس به دلته ده ووایم چې دا تله به کوم ځای پرتی دی کې بلا احادیث دی درته نه وایم، اجمال به درته ووایم. لومبۍ چې موږ د قبر نه پاسو هر چا له به خپل عمل مخې له راشي. که د چا عمل ښکلی دی حدیث کې راځي دی به پې سور شي او جنت ته به ځي، حساب کتاب لبزی. او که د چا عمل خراب دی نو عمل به پې سور شي، به ده به سور شي. بیا د هغې نه پس بیا به د هر پیغمبر حوض دی. زمونږ د حضور پاک د حوض نوم کوثر دی. هلکه هغې نه به اوبه څکو که خیري ښه انشاءالله ووایه. ټول شوق سره ووایه، نور شوق سره ووایه. او بیا د هغې نه پس پل سویرات کې ورته مونږ وایو، پل عربی کې ورته جسر یا د سویرات لفظ استعمال شوی دی. نو مونږ ورته پل وایو. نو د هغې پل مخې ته دا تله لګېدلی ده. دا تله څومره ده؟ نو حضرت داود علیه السلام د الله نه سوال وکړه الله تله راته وښایه. نو چې ورته یې وښوله بېهوشه پرېوت. نو چې هوش کې راغی ژړلې وی یا الله دا خو دومره غټه ده اوه اسمانونه اوه ځمکې په دې یو چابړي کې واچې په یو پوټې ګوټ کې ځایږي. الله زموږ په عمل به څنګه ډکېږي؟ الله وفرمیل ای داوده چې زه غواړم نو دې په یو کجورم ډکولی شم. اوس چې تاسو ته حضرت شیخ صاحب کوم د عمل د حسن خبره وکړه دقه ټکې دی. که عمل کې حسن راشي نو دا مزندار شي. بیا دا یو کجوره د احد د غر نه غټېږي حدیث کې راځي. او دا تله باندې به نگراني څوک کوي؟ په دې کې هر یو حدیث شته ماته یادم دی، اوس وخت کم دی. نگراني به رب العالمین کوي. څوک به کوي؟ الله به کوي. وزن به پې جبریل علیه السلام کوي. آدم علیه السلام به ټولو بچو ته ولاړ. مسند احمد کې حدیث دی الله به ولا آواز ورکي او وفرمایي یا آدمو قم پاسا قم عند المیزان جعلتک حکما بین ذریتک. رفیقی با آدم علیه السلام وی ته مې قاضي کړې د دې بچو په منځ کې. بعضې بچي جنت ته روان دي، بعضې دوزخ ته. او چې د کوم پیغمبر عمر سره حساب کتاب کېږي هغه به ولاړې، کرام الکاتبین فرشتې به ولاړې. په دې ټولو کې احادیث شته. او ملک الموت سره د خپلو عوانو ملګرو به ولاړې. او لومبي حساب کتاب به زموږ د حضور پاک د امت نه کېږي. لومبي حساب کتاب آی های حافظ ابن کثیر یو حدیث راوړی وان کان فیه کلام. دا یو ټکې مې پکې وی چې دا طالبان پې پوه شي. وی د ټولو نه لومبې به الله پاک رسول الله مبارک ته آواز وکړي چې یو کس را مخکې کا چې زه ستا امت سره لومبي حساب کوم را مخکې کوه. حضور پاک فرمایي زه به دغه وخت جاړم الله ته څوک مخکې کا. ولكن من نوقش هلکه حساب کتاب کې وشو خو تباه شو. څوک به حساب کوي؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به حضرت ابوبکر ته لاس ور واچوي مخکې شه چې تا سره حساب وشي. حضرت ابوبکر صدیق به وایي نه الله رسوله عمر مخکې کا، عثمان مخکې کا، ما مخکې کوه. زه به الله سره حساب او لومبي حساب کتاب. او که په ما آواز وشي چې دوزخ ته حساب کتاب کې زه د الله پاک د نعمتونو شکر نشم پوره کولی، دا بس جړا به شي. حضور پاک امت به ټول په جړا. او هغه ته وي ته مخکې شه. دې ځای کې به د الله د طرف نه آواز وشي ای محمده. ټولو صلی الله علیه وسلم لا نکذبک مونږ تا نه دروغجن کوو. تا په دنیا کې یو څو اعلانونه کړي دي. لومبی اعلان دې دا کړی دی ابو بکر فی الجنه وعمر فی الجنه وعثمان فی الجنه علی فی الجنه طلحة فی الجنه سعد بن ابی وقاص فی الجنه زبیر بن العوام فی الجنه ابو عبیدة بن الجراح فی الجنه. بل یوم دی سعد ابن عمرو بن سعید ابن عمرو بن نوفل فی الجنه. لست ہدایت کړي الله او 70,000 ستا د امتنا دی سره حساب کتاب نکوم
دا د غون بغیر حساب کتاب نه جنت ته روان سب سے اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کٹکھٹائیں گے تھوڑا مخ کے حدیث کی دقت سے راغلی او چې دروازه وټکئ د دننه مواد راشي څوکې دا ټکې به واورئ چې لږ خوشحاله شي رسول الله مبارک به وفرمایي محمد و امته دا دویم ټکې ورسره څوکې محمد دا دویم ټکې ووایه و امته محمد دی او د هغه امت دی صلی الله دننه به آواز راشي بکا امرتو ستا متعلق ما ته حکم شوی دی چې دی راشي دروازه به کولاوې دنه مخکې به چا ته دروازه نه کولاوې رسول الله مبارک فرمایي دنیا ته آخر کې راغلی یو لیکن ټولو نه مخکې جنت ته به داخلیږو انشاءالله وایې شوق سره رستو ملګري شوق سره مونږ به پکې راځو که به نه راځو مړه راځو به که خیر انشاءالله خوف به هم ساتو رجا به هم ساتو د الله د رحم نه امید به کوو چې الله په خپل فضل عمل سره ډېره زیاته ګرانه ده دا طلبه صحبه دا حساب کتاب شروع کېدل خو ډېر ګران دي په مسلم بخاري کې حدیث سفارش پکې شته دی شفاعت والا خو بهر کې امام بخاري بیا وایي چې په دې تله کې مې څو خبرې پرېښودې قصداً ان اعمال بني آدم وقولهم توزر نو دلته یو بعضې نسخه کې خو اقوال د اعتراض نه واردېږي او چې کوم کې قول دی نو سوال دا دی چې اعمال جمع قول مفرد ولې شو نو یو جواب به وکړم ډېر نه چې د قول تعلق د لسان سره د خولې سره مفرده ده او د اعمالو جوارحو سره د هغه متعدد ځکه هغه او بیا سوال دا دی چې دا قول خو په عمل کې داخل و عمل فعل القول اللسان دی دا فعل دی عمل د لسان دی نو ځان لیت ولې ترستو ذکر کا چونکې رد په بعضې حنابلو دی نو ځکه یې قول ذکر کا او یادا چې د خولې نه مفاسد هم ډېر دي او برکات هم ډېر دي نو ځکه یې تخصیص بعد تعمیم وکړه حضور پاک نه فرمایي د ډېر خلک وایي د ژبې د وجې نه به دا دوزخ کې لوړې پراته وي بیا راځي چې دا به پرې وزن کېږي اعمال دي له به الله شکلونه ورکړي بس دونه کافي دي د منطق یو سوال پکې شته چې د عرض او د جوهر وزن او بیا عرض په ضمن د جوهر کې وزن کول په کم انداز دي وخت پې لګي په هغې یو دوه مقدمات غواړي اوږده دي بیا راځي قال مجاهد نه مراد مجاهد بن جبر دی لوی محدث دی د امام بخاري پر کتاب التفسیر کې ډېرې روایت منقول دي هغه وی القصاص العدل بالروميه طالبانو لکه قصاص کوم دی پکې راغی خبره خو هلته د قصوه نو دې ته شرح الغریب بالغریب وایي لغت ته حدیث مناسب لغت په قرآن کې وي د هغې شرح وکړي داسې معلوم شي دې مناسب لفظ په صورت بني اسرائیل کې دی وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير واحسن تاويلا نو قسطاس عدل توي نو قسطم عدل شو بالروميه باندې طالبان بیا سوال کوي چې قران خو ان انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون رومي پکې څنګه راغی نو زمارونو دې کې درې مذهب دي ګوري ورکه عجمي پکې شتا او کنيشتا ترادف بس خلاصه یو جواب بداو کوم چې قرآن شریف کې عجمي الفاظ شته زما په نزد دا قول راجح دی چې شته پکې عجمي الفاظ خو دا عجمي الفاظ معرب شوي دي اوس عربی کې داخل دي عربی کې استعمالي او په دې خواص د عربیت هم داخل دي الف لام و تنوین وغیره او بل دا چې اوږد قرآن چې زوس تقریر په پښتو کې کوم یو څو ټکي د انګریزي استعمال کم خو زما د تقریر خو څوک دا نه و چې په انګریزي کې تقریر وکړو په دوه دریو لغاتو عجمیه او قرآن د عربیت نه نه وځي بیا هغه الفاظ څوک ترادف ته لغاتو ته نور غوندې مثال ورکوي یو بل سوال به وکړم یو بله خبره چې د بني آدم ذکر راغی بنات آدم څه شوې په نصوصو کې رجالو سره طبعا مراد وي نو دې کې د انبیاء وزن نشته دې کې د غیر مکلفین وزن نشته دې کې 70,000 بې حسابه بې کتابه چې د هغې وزن نشته په دې اجماع ده په امام غزالي وایي د کافرانو وزن هم نشته
او هغې دا دلیل وي یو د ابو هریره حدیث هم دی خو خیر دام دی چې فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا لیکن راجح قول دا دی امام قرطبي لیکلی چې د هغې وزن شته قرآن دلیل دی اما من خفت موازینه ورس مخفت موازینه نو پتہ لگیا چې وزن به کېږي فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جهنم خالدون نو ګوره وزن هم کېږي خفت راغی او خلود خو د کافر لپاره مسلمان دپاره نه او که لا نقیم لهم یوم القیامت وزنا د هغې دا مطلب نه دی چې وزن مطلب دا چې وزن کېږي به خو د وزن چې کومه فایده ده چې ثقل دی هغه پکې نه اوس هم ډېر خلک وایي د پلانکي د خبرې څه وزن نشته خسر بیا راځي ویقال القسط مصدر المقسط کو څوک سوال وکړي چې مقسط په فاعل د ثلاثي مزید الفعل مصدر اقساط دی نه قسط نو جوابونه متعدد دي خو زه د خپل طرف نه یو جواب درته کوم زما دا پکې وره یو پکې خپل مو وایو که نه یا چې دلته کې د مصدر نه هغه صرفي مصدر مصطلح نه دی مراد مطلق ماخذ مراد دی ما صدر منه یا ما یصدر منه او ثلاثی مجرد مصدر د ټولو ابوابو که ثلاثی مزیدون فی دی که رباعی دی که ملحقات دی د دې اصل ماخذ دی دا ښکلی جواب ما ته ښکاري نور جوابونه هم شته بیا دی وایي چې مقسط عادل ته وایي ان الله یحب المقسطین او عادل ظالم ته وایي دلیل پې نسته قرآن دی اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا ور یو خبره به درته وکړمه دا چې دا د په یقالو تصدیر وکړه او یقالو صیغه تمریز وي او دا قول ضعیف دی دا د ابو عبیده د تفسیر نه راغشتی دی او زه به د طالبانو له ویم چې په ټولو تفاسیرو کې د ابو عبیده تفسیر کمزورې تفسیر دی په شرحه کې یو دا په بازار کې مشهور تفسیر ابن عباس خرڅېږي دا ګوره دې نسبت ابن عباس ته ټیک نه دی ښه تفسیر ابن عباس یو کتاب الرؤیا د ابن سیرین پکې خرڅېږي او خلک یې اخلي دا د ابن سیرین کتاب نه دی دا اصل هغه ته منسوب دی دا درې خبرې دلته واوره نو اصل څه دی اصل ده خو فرق وکړه که د ثلاثي مجردونه استعمال کې نو بیا به معنا ده ظلمي او که مزیدونه په معنا د انصاف شو بعضې علما وایي نه فرق یې په باب دی که باب ده قسطه یقسطو شي هر به یو چې نو بیا انصاف دی او که قسطه یقسطو شي دربی دربو نو ظلم دی خو دې نه راجح جواب ده چې فرق په مصدر دی کله باب په مصدر فرق راځي عدله یعدل عدلا انصاف ته وایي عدله یعدل عدولا اعراض ته وایي باب یو د مصدر سره فرق شو دلته هم که قسطه یقسطو قسطا شي نو ظلم ته وایي او که قسطه یقسطو قسطا شي انصاف بس دومره تحقیق په دې کې کافي و زیات نه بس وبه قال حدثنا احمد بن اشكابه قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه وعنهم نو راویانو باندې بس تاسو علماو تاسو ته بیان کړي هغه درته زه نه وایم صرف دونه به ووایم چې دا حدیث امام بخاري په خپل کتاب کې درې ځایونو کې راوړلی دی یو ځای کې راوړلی دی د زهیر ابن حرب په نوم باندې او بل ځای کې راوړلی دی د قتیبه ابن سعید بغلانی په روایت باندې او دلته د احمد ابن اشکاب بره سند یو بلکې غریب دی سند د ده نه بره محمد ابن فضیل عماره ابو زرعه ابو هریره څلور واړه متفردین دي رد په هغه چا چې څوک وایي د صحیح حدیث لپاره دا شرط دی چې غریب بني دا غریب دی لومبی حدیث هم غریب او دا هم غریب دی دا شرط ولا نشته حدیث صحیح غریب عزیز مشهور ټول کیدی شي ابو هریره نقل کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ټولې واورې ښه حضور پاک څه فرمایي ساده پښتو کې کلمتان دوه خبرې دي هغه نحوي کلمه نه مراد ما یتکلم به یا ذکر د جز مراد دی نه کل نه مجاز مرسل علاقه ده حبیبتان الی الرحمن پسند خوښې دي رحمان ته حافظ دلته سوال کړی دی چې فعیل په معنا د مفعولي نو دا خو مذکر مؤنث دواړو سره مذکر استعمالیږي حبیبان ولې نه وي بیا جواب کړی چې دا قاعده جایزه ده واجبه نه ده
جایز دی که حبیبان وی دلته حبیبتان شو صجغی چې فاصله ورته موږ په قرآن کې وایي هغې موافقت هم راغی محبوبي د رحمان ته لفظ د رحمان یې ولې راوړه اشارت دې ته دی چې په دې دوو کلمو دومره لوی اجر ورکوي باعث او مقتضي رحمت د باري تعالی دی او دا حافظ لیکلی دی قسطلاني ټولو او زه به خپل طرف نه راته ویم چې دا وسط رحمان سره تعبیر ترغیب د پاره دی دو خبرې ور ابن الحمام دې ته مبتدا وای او د غروستنی ته خبر وای لیکن جماهیر وای چې دا خبر مقدم تشویقا دی ثلاثه تشرق الدنيا ببهجتها شمس الضحى وابو اسحاق والقمر د قبیلې نه جو ورسوي الکوي دو خبرې ډېرې خونه دي مطلب دا وی وایا بیا وی الله ته محبوب دی یارونو چې کوم شی د الله خوښي مونږ به وایو که به نه وایو جواب راکړئ ولې الله مونږ سره څونه احسانات کړي قسم دی که د خدای احسانات ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها مونږ شمېرلی نه شو ما بکم من نعمت فمن الله نو الله خوشحالیږي پې بل رحمان کې بل ترغیب شو چې هغه ذات چې مهربانه رب دی هغه پې خوشحالیږي مهربان رب پہ خوشحالیږي نو چې کوم ذات مهربانه دی ډېر په ما باندې قهر نه کوي په ما ظلم نه کوي په ما جبر نه کوي ما خوشحالول پکار دی کنه او ولې هیرونو ولې په الله خوشحالیږي ځکه د الله صفات دي پکې ټول صفات مستلزم دا طالبان وایي جمیع صفات کمالیه چې څومره دي سلبیه دي هغې نفی هم پکې ده ثبوتیه دي د هغې اثبات هم پکې دی ما یلیق بشانه ما لا یلیق بشانه دا غیرت پکې صفات اجلال او صفات اکرام صفات ثبوتی سلبی ټول ته اشارت ده زما چې څوک صفت کې زه خوشحالیږم ها الله صفت کې الله خوشحالیږي کنه خو بیا زما صفت زما ذاتی نه دی د الله غد الله ذاتی دی زما صفتونه د بنده دایمي نه دي خل انسانی خشته انسان خو چې بوډا شي حسن ختم ملې داسې ټیټی ټیټه ملې ټیټی غاښونه یې وځي ټول غاښونه وځي غوږ ته لاس نیسي خبره نه اوري او چې په لاره ځي دا ملې داسې رالینده شوي ایو بوډا بابا په لاره ته ملې ټیټه به لینده وه او ماشومان ورپورې خندل ایو ماشوم ورته وایي باباجي دا لیندرې په څو اخیستې ده هغه بچی چې زما عمر ته راورسې خیراتي به درته میلاو شي جینۍ څومره ښکلې وې خشته او دا هلکان د کلي یو وایي دا ماته په نکاح بل وي ماته په نکاح بل وي ماته په نکاح څومره خوبصورته خشته خو چې کله بوډی شي ملا ټیټه شي مخ چیپړ شي چیپړ سترګې دننه ورننوځي په لاره کې دې ټیټه دې کونټی وه سر یې سپین شي وجود چې پړ شي خولې نه غاښونه وځي چې خبرې کوي بیا خبرې م ته نه حسن للخطر حسن للخطر وګوره یو خبره کوم که ښځه ډېره هم بوډۍ شي ځان ته بوډۍ نه وایي ښځه څومره بوډۍ شي که نه بوډۍ ته خو ورته ووایه چې بوډۍ جنګ د سره کوي زه یو ځل ډاکټرسن ته وختمه که سوزکي ته وختمه یو بوډۍ ښځه ډېره بوډۍ وه داسې په کونټۍ داسې نیولې وه خوله کې یې غاښونه هم نو بوډۍ وه نو چې زه وختم که نه نو ما ته وایي ماما مخکې ځه هغه زما ږیره هم توره وه وایي ماما مخکې ځه یاره مې داسې په ګولۍ دې وویشتمه داسې ډز دې راباندې وکړه ما ورته ویل ته خو زما د نیان یې ته خو زما د نیان یې ته ځان ته مه ګوره ما ته وګوره زه ستا مامې یم هغې چې ما ته وکتل هغې نه هم خندا بیا نه تله خندلې غږ یې نه کو مې ته ګوره اوس د قبر په غاړه ولاړې بوډۍ او اوس هم درته ځان کچلي که ښکاري پېغله درته ځان ښکاري نو ګوره زمونږ او صف ختمېږي ختم 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 لیکن زما رونو د الله وصف د الله سره همیشه دی ختمېدو والا نه دی الله په خپل صفاتو خوشحالي ځکه خپل صفت کوم په بدي ښکارم الله خپل صفت په خپله کوي لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك دی حب کې او مودت کې دلته علما څه فرقونه کوي خو خیر وخت نشته دی اوس بیا راځي وایي ثقیلتان فی المیزان په تله کې درنې دي نه خفیفتان علی اللسان دا هم کنایه د سهلتان نه ده ګورې ولې سهلتان نه وړو خفیفتان یې راوړو اوس وخت نشته هم ځان له یو تمهید غواړي
نو زه به ووایم چې خفیفتان علی اللسان ولې دي هلکه زموږ طالبانو مبني پکې نشته غیر منصرف پکې نشته تنافر د کلماتو پکې نشته فعل پکې نشته دا فعل مبني غیر منصرف ثقیل وي که نه بعضې اعرابات پې نه راځي قریب التنافر د کلماتو غدائرها مستشذرات الى العلا تدل العقاص في مثنى ومرسل قریب المخرج حروف قبر حرب بمکان قب پکې نشته او یې په تله کې درانه دي نو سوال دا دی چې دوه خبرې دي او بیا الله ته خوښې دي نو په دې به بنده ستړی کېږي چې الله ته خوښې وي نو وي نه په ژبه اسانې دي بیا چې په ژبه اسانې ثواب به یې کمي العطایا علی قدر البلایا نه وي تله پرې ډکېږي سبحان الله یملأ نصف المیزان والحمد لله یملأه حدیث کې راځي تله به ډکه شي ځکه الله صفات دي اوس دا خبر مقدم تشویقا شو او دا اوو پکې نشته حرف عاطف خیر غوث پرېږدوه بیا وروستو راځي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم په تعویلا مبتدا مؤخره ده سبحان کې خو زما وروڼو ډېرې اوږدې خبرې او زه ستړی شوم دومره نشم ویلی صرف دومره به ووایم چې سبحت الله سبحانا اسم مصدر به وګرځم مفعول مطلق د نوع لپاره هم راځي هغه نوع چې الله ته ځان لوي او تاکید لم راځي او یا به مفعول به کو سبح الله مثل تسبیحه لنفسه او احمده بیا حقب د جملې په جملې کو احمده بحمده یا به حال کو حال کونی متلبسا بحمده بس یو ټکی به ووایم چې سبحان ولې مقرر کو مقدمه ولې کو وجوهات پنځه دي ګورئ یو موافقت د قرآن سره قرآن کې فسبح بحمد ربک واستغفره تسبیح مقدم دویم تخلی ده پکې تخلی مقدمی په نسبت د تحلی دریم تسبیح مستلزم دی حمد لره ولی مستلزم دی چې ته وې سبحان الله د الله ښکلي صفات ټول پکې راغلل ولې که ستا ښکلي صفات الله له ثابت نه کړي دا خو عیب دی سبحان کې خو تا عیب نه فکر او څلورم جواب یې دا دی چې سبحان کې رد په فرق باطلو دی څوک الله له لور ګڼي څوک له زوی ګڼي څوک شریک ګڼي په هغوی رد شو د دې ټول دا عیب دی ټول عیوبونه الله منزه مبرا دی او په حمد کې پکې رد نشته د الله ښکلي صفات ټول الله له ثابت دی بس دا څلور کافي شو ښه بیا راځي چې العظیم عظمت د ذات هم دی چې زموږ عقول د هغه ذات ته نه رسېږي عظمت د صفات هم دی چې الله کم صفات دی مخلوق له نشي کېدی او عظمت د افعال هم دی چې کوم کارونه کوي هغه څه بنده نشي کولی او توحید فی الذات والصفات والافعال درې واړه راغلل او رد راغی په شرک فی الذات شرک فی الصفات شرک فی الافعال بس دونه کافي شوه ښه اگر چې ډېرې خبرې دي پکې خدا بس کافي شوه صرف دا به ووایم چې امام بخاري دا حدیث ولې مختص که په وزن د عمل کې چې اخر کې راونه دا دې لپاره یو حدیث کې راځي چې څوک یو مجلس کې هر قسمه خبرې بې ادبي وغیره وشي او د مجلس په آخر کې د الله تسبیح ووایي نو دا کفاره د مجلس شوه نو د امام بخاري هر باب ځان له مجلس دی نو آخره کې دا حدیث راوړو چې کفاره د مجلس په وګرځي او حضرت ابو هریره فرمایي من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم 100 مره محیت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر چې سل کرته دا چوي نو که ګناهونه د دریاب د زګ عمره وي الله به ورته معاف کړي بس په دې خبرو د اکتفا کومه څه زر زر مې وکړې طالبانو له او تاسو ټول وروڼه چې څومره دلته کې موجود یې ټول به سل پیرې دا وایې ما سره ټول وایې یو ځل سبحان الله وبحمده شوق سره زور سره وایې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم څوک به سل پیرې وایي سل پیرې به څوک انشاءالله ورسره ووایي بس زمارونو بس په آخر کې به یو خبره وکړمه دا چې تاسو ته پته ولګېده چې د دې مدرسې څونه خدمت دي څومره کسان فارغ شو دا مدرسه به هم تاسو چلوئ ښه څوک چلوي تاسو د دې به همت کوئ دې سره تعاون به کوئ مدد به کوئ دا بېځایه خیراتونه چې د چا مړی وشي الله دې تاسو وساتي او خامخا مرګ راځي نو هغه خیراتونه مه کوئ د رجوب شکلونو کې اروړی مدرسې له ورکوئ د زامنو د ودونو باندې څونه په لکونو روپۍ تاسو موږ خرچ کوو هغه پیسې مدرسې له ورکوئ
په خپلو مالونو کې حصه وکړئ د دې مدرسې. الله به په مال کې برکت اچوي. الله م ډېر خوشحاله کړه او الله م ډېر برکات نصیب کړه. ستاسو نه زه ډېر زیات خوشحاله یم. ښه دا لوچو د پورون د خلکو نه الله مو د دواړو جهانو خیر او برکت نصیب کړه. او په دا دومره تعداد کې چې تاسو راغلئ دې بچو سره م ناسته وکړه. دا ستاسو د دین مینه ده، د قرآن او د حدیث مینه ده. الله یې تاسو له د هغې اجرونه په دنیا او آخر کې درکړي. واخر دعوانا الحمدلله.